पति रतरासेश्वर रसिकानंद पूर्णानंद पूर्ण प्रभु सकल कला परिपूर्ण राजनी अरे सुन रे
हाँ तो सर्व समय बना गाँव महारानी की जय। बोलो श्री यमुना 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 महारानी की जय। नमामि यमुना सकल सिद्धि हेतु मोला मुरारी पदपंकज स्फुरद मंगले रूपकटा तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं विप्रति कलिंगगिरिवासके पततमन्तपूर्वोत्तम मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मपन्नो सुता भुवं भुवन पावनी मधिगतामनेकस्वरे प्रियाभिरिव सेविता सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गाभुजकङ्कण प्रकटमोक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरी नमत कृष्ण तूर्या प्रिया आनंदा गुणभूषिते शिव विरंचिते वास्तुते गणागणनिधे सदा ध्रुव पराशराभीष्टते विशुद्धा मथुरा तटे सकल गोप गोपीवृते कृपा जलधि संस्कृते मम मनः सुखं भावयः यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेवका तया सदृशता हिया कमलजासपत्नी वय हरि प्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थियता नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पया पानतः यमोऽपि भगिनी सुता कथमोहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिका
ममास्तु तव सन्निधो तनुनमत्वमे तावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात् तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पोषिते स्तुति तव करोति का कमलजासपाति प्रिये हरे यदनुसेवया भवति सौख्यमा मोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका सङ्गमा स्मराश्रमजलाणुभिः सकल गात्रजय सङ्गमा तवास्तकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकल सिद्धयो मुररिपुष्य सन्तुष्यति स्वभावविलयो भवेत् वदति वल्लभा श्रीहरे वदति वल्लभा श्रीहरे बोलो श्री यमुना महारानी की जय बोलो श्री यमुना महारानी की जय बोलो श्री यमुना महारानी की जय जय श्री यमुना जय जय श्री यमुना जोता जन्म सुधारो जोता जन्म सुधारो धन्य धन्य तमो यमुना जय जय श्री यमुना श्याम लड़े सोरात श्याम लड़े सोरात मोरत माधुरी प्रेम सहित कतराणी प्रेम सहित कतराणी पराक्रमे घोरा जय जय श्री यमुना गहे वरवन छाया आगमीरे गेरा आगमीरे गेरा चोंगड़िए चटकारा चोंगड़िए चटकारा पहराने लहरा जय जय श्री यमुना अभुज कंकण रोड़ा आभूजरिया चोड़ी आभूजरिया चोड़ी बाजू बंधने बेरखा बाजू बंधने बेरखा मोती कजड़ी जय जय श्री यमुना चांदन से चमके मिठिया ने चमके मिठिया ने चमके पुरिया ने नादे पुरिया ने नादे घुघरी ने चमके जय जय श्री यमुना सोड़े सड़गार सजा आन कवे सरमोती आन कवे सरमोती आभूषण मायो पोतो आभूषण मायो पोतो कर कण मुख जोता जय जय श्री यमुना कर दूरा शोभित जल भरिया आरोपित जल भरिया मनवासित गोपिंदर मनवासित गोपिंदर तो निरवल भरिया
જય જય શ્રી યમુના જય જય શ્રી યમુના જય જય શ્રી યમુના જોતા જન્મ સુધારો જોતા જન્મ સુધારો જન જન સમો યમુના જય જય શ્રી યમુના બોલો શ્રી યમુના મહારાણી કી જય બોલો શ્રી યમુના મહારાણી કી જય બોલો શ્રી યમુના મહારાણી કી જય જય હો પૈપાન અમે અમારા વૈષ્ણવોને કરાવશું તો હે નાથ અમારા મન મનોરથ પૂર્ણ કરવા પધારશો. અને ષષ્ઠી, દશમી અને ચતુરાદશી આપણે આ 3 તિથિમાં કોઈ એક તિથિના દિવસે પ્રભુના શરણે ગયા હોઈશું. તો આ 3 તિથિ આપણને પ્રભુનું જે શરણદાન મળ્યું છે અને એવા શરણદાન પામ્યા પછી વૈષ્ણવતા ધારણ કર્યા પછી જ્યારે પ્રભુની કૃપા થાય, જેમ જેમ સેવામાં આગળ વધીએ, જેમ જેમ પ્રભુમાં પ્રીતિ ઊંડી થતી જાય અને વિરહ ભાવ, આ માર્ગ જ વિરહનો છે કે પ્રભુની સેવા અહર્નિશ સેવા મળતી રહે. અને એવી આપણે ઠાકોરજીને વિનંતી કરીએ છીએ કે વાલા અહોનિશ સેવા પદ અંબુજ કી દેહો આભૂષણ ડોલરીમાં. શ્રી ઠાકોરજી જ્યારે સ્વયં આપશ્રીના જૂથ સહિત અહીં પધાર્યા હોય ત્યારે વૈષ્ણવોનું જે મન છે, હૃદય છે, એ આનંદના ઉમળકા લેતો હોય, આનંદના સાગરમાં ઘૂઘવતો હોય. અને ત્યારે આપણે આપણા પ્રભુને આપણા સ્નેહાત્મક ભાવરૂપી જે ભેટ ધરીએ છીએ, પુષ્ટિ માર્ગમાં વારંવાર કહેવાની મને બહુ યોગ્ય લાગે છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં દાન શબ્દ છે જ નહીં. કારણ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણી એવી ઉચ્ચ ભાવના છે કે હે નાથ, આ જે કંઈ આપ્યું છે આપની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલું છે. અમારી એવી કોઈ તાકાત નથી કે કોઈ વસ્તુને અમારી કરી શકીએ. એક પાપણ પણ આપણે આપણી ઈચ્છાથી ફરકાવી શકતા ન હોય તો બાકી તો બધું બહુ દૂરની વાત છે. તો જ્યારે ઠાકોરજી સ્વયં અહીં બિરાજમાન હોય અને ત્યારે આપણે આપણા સ્નેહ ભાવ, આપણા જે શરણાગત વત્સલ પ્રભુને જે કંઈ અર્પણ કરવાનું હોય અને ત્યારે કાનદાસ ગાય કે તન મન અર્પી થયો રે નિહાળ. અને એવું સરસ આજે તો પ્રભુએ રૂપ ધારણ કર્યું હતું કે હરબાઈબાની પંક્તિ યાદ આવે કે મનોહર મૂરત રે બાઈ મારું મન હર્યું. મનોહર મૂરત બાઈ મારું મન હર્યું. એવું સુંદર રૂપ. અને ત્યારે એમ ગાય છે આગળ કે હે નાથ, પ્રીતલડી પુરાતન નેહ નવલો થયો. તો મૂળ ગામ ઝાંઝરિયા, હાલ અમદાવાદ. ગોલોકવાસી મનસુખભાઈ કરશનભાઈ મારડિયા 501 રૂપિયા આપી મહારાણજી વડે છે. બોલો શ્રી યમુના મહારાણી કી જય. ગોલોકવાસી મંજુલાબેન મનસુખભાઈ મારડિયા 501 રૂપિયા. 251 રૂપિયા અસૌ સુધાબેન મનસુખભાઈ મારડિયા 251 રૂપિયા. મારડિયા વૈષ્ણવ નિમેશભાઈ મનસુખભાઈ 251 રૂપિયા. અસૌ હર્ષાબેન નિમેશભાઈ 251 રૂપિયા. મારડિયા વૈષ્ણવ સંજયભાઈ મનસુખભાઈ 251 રૂપિયા. અસૌ ગીતાબેન સંજયભાઈ 251 રૂપિયા. મારડિયા વૈષ્ણવ બિપિનભાઈ મનસુખભાઈ 251 રૂપિયા. અસૌ શિલ્પાબેન બિપિનભાઈ 101 રૂપિયા. મારડિયા વૈષ્ણવ ભાર્ગવ નિમેશભાઈ 101 રૂપિયા. જયમીન નિલેશભાઈ 101 રૂપિયા. સિદ્ધાર્થ સંજયભાઈ 101 રૂપિયા. અક્ષત સંજયભાઈ 101 રૂપિયા. ઝીલ બિપિનભાઈ 101 રૂપિયા. ધ્યાના બિપિનભાઈ અને 101 રૂપિયા જયવલ બિપિનભાઈ. પરિવાર
ભેટ શ્રી ઠાકોરજીને ધરી માનાણજી વાંટવાની આજ્ઞા માંગે છે. બોલો શ્રી યમુના મહારાણી કી જય. ઘરધણીનો છેલ્લો બોલ. મૂળ ગામ જાંજરિયા, હાલ અમદાવાદ. મનોરથી મારડિયા વૈષ્ણવ મનસુખભાઈ કરશનભાઈ 1111 રૂપિયા બી મારાણજી વળે છે. બોલો શ્રી યમુના મહારાણી કી જય. સિહોર ગામ ગોલકવાસી નવલભાઈ ખેતા 251 રૂપિયા મારાણજી ભેટમાં આપે છે. 100 રૂપિયા ગોલકવાસી યોગેશભાઈ હસુભાઈ ડાભી, 100 રૂપિયા ગોલકવાસી ડાયાભાઈ વશરામભાઈ હિંગુ, 100 રૂપિયા હસમુખભાઈ કાગડા સુરત, 100 રૂપિયા મારડિયા હરિભાઈ ડાયાભાઈ અને 100 રૂપિયા લલિતાબેન કાનજીભાઈ ધાંગલ. મારાણજીની ભેટ લાખા સ્વયંસેવકોને મોકલો. અમદાવાદ ગામ ગોલકવાસી વ્રજલાલ કેશવજી હસ્તે મુકુંદભાઈ 251 રૂપિયા. અમદાવાદ ગામ ગોલકવાસી ભૂધરભાઈ પોપટલાલ માવાણી 251 રૂપિયા. મારડિયા વૈષ્ણવ મારડિયા વૈષ્ણવ અને અમે તો એમ કહીએ કે મારડિયા કુલભૂષણ રતિલાલ જીવાભાઈ મારડિયા 1001 રૂપિયા આપી મારાણજી માટે છે. બોલો શ્રી યમુના મહારાણી કી જય. ભાઈ તબલથી થોડો તબલા ઉપર હાથ રાખવાનો વાલા. બોલો શ્રી યમુના મહારાણી કી જય. સિયોર ગામ ગોલકવાસી ચંદુલાલ મોહનલાલ 101 રૂપિયા મારાણજી ભેટમાં આપે છે. 100 રૂપિયા દેવરાજભાઈ ખીમજીભાઈ વસાણી મારાણજી ભેટ. જનકભાઈ એક પદ નો વાળે એટલે પછી પેટલેટ સાથે ઉચ્ચાર કર્યો. બાબુભાઈ કિશનભાઈ 101 પ્રભુતાદાય ધમયોધાર હે કઈ કઈ જીવને મુક્તિ પમાડી કો કો જનને રાસ વિહાર રામ કૃષ્ણ વલ્લભ કુલ વંદે હે વલી કોયાગમ નહાય અવતાર હે ભક્ત જનની નિત્ય ભજતા કારણ રૂપ ઉભા કીર્તાર હર સકલ દેવનું દેવાતણ વિશ્વ રચું છે વિવિધ પ્રકાર હે વિષ્ણુ આગે કાર્ય કરાવતા આગે ધર્યો અવતાર તો વલ્લભ કુળ શ્રી શ્રી ગોપાલ પૂર્ણ ગળા શ્રી ગોપેન્દ્રજી પ્રગટે રતનિયા પુષ્ટિ છે પ્રતિપાલ શ્રી આચાર્ય વિહાર વિચારી હે વલ્લભ ગુણ વધે નમામિ યમુના સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા મુરા. બોલો શ્રી યમુના મહારાણી.
એ વૈષ્ણવો માળા વાટવાની આજ્ઞા આપજો. વૈષ્ણવો માળા વાટવાની આજ્ઞા આપજો. લાલ કી જય, શ્રી ગોપેન્દ્ર લાલ કી જય, શ્રી જમનેશ મહાપ્રભુ કી જય, શ્રી લાલજી મહારાજ કી જય, શ્રી યમુના મહારાણી કી જય, પંચ ભગવતી કી જય. ખ્યાલમાં 70 મિનિટ.
સુખ દેની સુખ દેની હરિયાનંદની દીનાતા સુખ જયાબેન વસંતલાલ અને 100 રૂપિયા વસંતલાલ ઓઝોલજી. જયાબેન જેલાડિયા 151 રૂપિયા, રતિલાલ અંદ્રપિયા 151, 101 રૂપિયા ઉમંગ રમેશચંદ્ર, 100 રૂપિયા રાજુભાઈ જાદવભાઈ ભદ્રેશ, 100 રૂપિયા મારડિયા વૈષ્ણવ ગોરધનભાઈ વીરપુર, 100 રૂપિયા ધરમસિંહભાઈ ઉજરવા જોટાણીયા, 100 રૂપિયા અનિલભાઈ કેશુભાઈ અમદાવાદ અને 200 રૂપિયા લાલજીભાઈ વશરામભાઈ શાપર, 100 રૂપિયા નગીનદાસ ગંગારામ, 100 રૂપિયા ગોવિંદભાઈ નંદલાલ, 100 રૂપિયા ભરતભાઈ મગનલાલ અને 200 રૂપિયા બાલુભાઈ નંદીભાઈ, 200 રૂપિયા ચતુરભાઈ સુરત, 200 રૂપિયા લાલજીભાઈ સુરત અને 100 રૂપિયા શશિકાંત જી મારડિયા, 151 રૂપિયા પરસોત્તમભાઈ જીવરાજભાઈ, 151 રૂપિયા ગોલોપાસ રીનુભાઈ, 151 રૂપિયા કિશોરભાઈ, 151 રૂપિયા હરિભાઈ બિંદીભાઈ, 100 રૂપિયા મધુભાઈ પ્રસન્નભાઈ, 100 રૂપિયા રોહિતભાઈ નાથાભાઈ, 151 ઘનશ્યામભાઈ રામજીભાઈ, 201 ભૂપતભાઈ બચુભાઈ, 101 હરિભાઈ રણછોડભાઈ. ગુરુપાસી મણીલાલ આનંદી 250 રૂપિયા, ગુરુપાસી નર્મદાબેન મણીલાલ 250, ગુરુપાસી ભોગીલાલ જનાદાસ 251 રૂપિયા, પ્રવીણભાઈ જનાદાસ 100 રૂપિયા, એક વર્ષ તરફથી 100 રૂપિયા, ભીતરિયા સુરેશભાઈ 100 રૂપિયા, ગુરુપાસી માધવજીભાઈ કેશવજી મારડિયા 100 રૂપિયા, દિનેશભાઈ મારડિયા 100 રૂપિયા, અરવિંદભાઈ નવસારી અને 211 રૂપિયા જયંતિભાઈ મોરધરા.
101 રૂપિયા ગોલોકવાસી હર્ષદરાય જગજીવનદાસ, 100 રૂપિયા બાબુલાલ બેચરદાસ અને 100 રૂપિયા રમણીકભાઈ ગોરધનભાઈ માવડી. 251 રૂપિયા ગોરધનભાઈ ફુલાભાઈ, 100 રૂપિયા ગુણવંતરાય નટવરલાલ, 101 નવીનભાઈ બેનજીભાઈ, 100 રૂપિયા હરેશભાઈ ગોપાલદાસ, 100 રૂપિયા નટલાલભાઈ અમરશીભાઈ અને 100 રૂપિયા ઉમેશભાઈ. 250 રૂપિયા વિઠ્ઠલભાઈ મેઘજીભાઈ, 100 રૂપિયા પ્રાણલાલ મનસુખલાલ, 201 રૂપિયા રવજીભાઈ દેવરાજભાઈ, 200 રૂપિયા પોપટભાઈ જીવરાજભાઈ, 100 રૂપિયા પ્રવીણભાઈ નાગાભાઈ, 101 દિલીપભાઈ ગોવિંદભાઈ અને 50 રૂપિયા અશોકભાઈ કાનજીભાઈ. 101 વ્રજલાલ જાદવજી, 50 રૂપિયા વિનજીભાઈ અને 100 રૂપિયા નિખિલભાઈ. 100 રૂપિયા દીપા છીપા વિષ્ણુ ઉમેશભાઈ હસમુખભાઈ અમરસેડા, 100 રૂપિયા રીતેશભાઈ પ્રાણલાલભાઈ મહેમદાવાદ. 251 રૂપિયા ગોલોકવાસી કંસારા જયંતિલાલ જગજીવનદાસ ધાંગધ્રા, 101 રૂપિયા ગોલોકવાસી પીતાંબરદાસ લાલચંદભાઈ ધાંગધ્રા અને 101 રૂપિયા રસીલાબેન હસમુખલાલ શેઠ રાજકોટ. વૈષ્ણવ મારા પોથી એ વૈષ્ણવ મારા પોથી 101 રૂપિયા કુણાલ મનસુખભાઈ, 101 કિરણભાઈ જન્મદાસ, 101 ચંદ્રકાંતભાઈ વશરામ. 251 રૂપિયા છગનભાઈ ડુંગરભાઈ, 251 મંગુબેન જગનભાઈ, 251 કોકિલાબેન વિનોદભાઈ અને 251 હરિલાલ ભીમદેવ. 201 અરવિંદભાઈ. વિનંતી કરું પરમ ભગવતી પ્રભુદાસભાઈ મારડિયાને કે અમારા રતિ બાપાને યાદ કરીને આશીર્વાદ આપે. બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય. ઊંધા હોય ઓકે ડન બરોબર. ફોટો પડી ગયો. બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય. અત્રે સમિયાણામાં બિરાજતા વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોના ચરણ કમલે સાષ્ટાંગ દંડવત વિનંતી સાથે થોડી વાર શાંતિ રાખવા માટે નમ્ર વિનંતી કરું છું. થોડી વાર શાંતિ રાખો બહેનો. અત્રે બિરાજતા સર્વે વૈષ્ણવજન અમદાવાદના આંગણે અને મારડિયા પરિવારના આંગણે આવશો પધાર્યા છો. ખૂબ આનંદની વાત છે. હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. આપણો સંપ્રદાય અઘાત છે. ક્યારેક કોઈ વસ્તુ ના સમજાય તો પંચભગવતની રૂબરૂમાં પૂછવાથી ખબર પડે. એટલે પૂછવું જોઈએ. મનમાં આપણે એ કરીએ એટલે વઢવાણથી પધારેલા ખાસ પરમ ભગવતી મુકેશભાઈને વિનંતી કે તમે ખૈપાન કરાવ્યા અને મારા માટે અમારે મંડળી મનોમતે મંડળી સર્વ ઉપર હોય છે, સર્વોત્તમ હોય છે મંડળી. મંડળીથી ઊંચું કોઈ નથી સમાજ મધ્ય. સમાજનું સ્થાન અને મંડળીનું સ્થાન ઊંચામાં ઊંચું હોય છે. આપશ્રીએ પૈપાન કરાવવામાં અમુક જ વૈષ્ણવને પૈપાન કર્યા અને મારા પણ અમુક વૈષ્ણવને બાંધી. પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલે કોઈ ભેદભાવ નથી રાખ્યો, કોઈ સંશય નથી. જ્યાં ભેદભાવ આવે ત્યાં ધર્મનો લોપ થાય છે, જ્યાં સંશય આવે ત્યાં ધર્મનો લોપ આવે. એ પાછળનું મનમાં પ્રશ્ન ઉપસ્થિત હોય છે. એનું રહસ્ય શું? અમુક વૈષ્ણવને પૈપાન કરાયા, અમુક વૈષ્ણવને મારા બાંધી. આ જે બેઠેલી મંડળીનું મારી દ્રષ્ટિએ હરાર અપમાન છે. એ અંગે આપણી પાસે ખુલાસો માગું છું. જય શ્રી ગોપાલ. સર્વે વૈષ્ણવના શરણાગતમાં દંડવત સ જય શ્રી ગોપાલ. દાસે
ખુલાસો તો આ જીવ શું આપી શકે? પણ માર્ગની અંદર અમદાવાદમાં રૈયા રાઘવને આંગણે કરેલો પ્રકાર પુષ્ટિ સંહિતામાં બતાવેલો. આ કોઈ મુકેશભાઈ પોતાની મનમાની નથી કરતા. જ્યારે રૈયા રાઘવને આંગણે મહામહોત્સવનું આયોજન કરેલું અને મહામહોત્સવની અંદર સર્વે જૂથ પધાર્યું અને સર્વે જૂથને રૈયા રાઘવે સરખેજથી સામયું કરી અને પોતાને આંગણે સારંગપુર પધરાવ્યા અને એમાં ઠાકોરજી પણ સાથે, વૈષ્ણવની સાથે ઠાકોરજી. એમાં મોહનદાસ કાણા નહોતા પધાર્યા. જતીનભાઈ, મોહનદાસ કાણા બાકી હતા. તો મોહનદાસ કાણા ઠાકોરજીથી 8-10 કલાક પછી પધાર્યા અને સમાચાર મળ્યા રૈયા રાઘવને કે ભાઈ મોહનદાસ કાણા પધાર્યા છે. ત્યારે પ્રભુ શ્રી ગોપાલાલજીએ પોતાના સ્વમુખે રૈયા રાઘવને કીધું કે રૈયા, તું મોહનદાસ કાણાને સામયું કરીને પધાર. અને ત્યારે એ મોહનદાસ કાણાને સામયું કરીને પધાર્યા અને પધાર્યા બાદ પછી માળા વંટરાણી અને તેલ તિલક થયા. એમાં આવડો મોટો સમુદાય 4 થી 5 હજાર નું જૂથ, અહીં તો આપણે 500 નું જૂથ છે. એમાં દેખાઈ આવે કે આપણે પેલા માળા મહેન્દ્રભાઈને બાંધી, બીજી માળા જનકભાઈને બાંધી, ત્રીજી માળા બાલાભાઈને બાંધી, ચોથી માળા આપણા રમણીકભાઈને બાંધી, પાંચમી માળા અમારા હસુભાઈને બાંધી, છઠ્ઠી માળા અમારા મુકુંદભાઈ મંડપ ધારી અને અમારા સાતમા જતીનભાઈને બાંધી. ઘણાને ન દેખાડ્યું હોય તો એનું નામ દઈને કહું, આ 7 જણને પ્રથમ માળા બંધાણી, પ્રથમ પૈપાણ પણ આ 7 જણને થયા. ત્યારે રૈયા રાઘવને પ્રભુ શ્રી ગોપાલજીએ આજ્ઞા કરી કે રૈયા, પ્રથમ મોહનદાસ કાણા કો માળા બાંધ. ત્યાં પ્રથમ મોહનદાસ કાણાને માળા બાંધવામાં આવી. ત્યારબાદ મોરારદાસ, કસિયા રાજગર, આવા અનેક જૂથ જે પ્રભુની નજીક બિરાજતું હતું એને માળા બંધાણી. મંડળીમાં પ્રભુ શ્રી ગોપેન્દ્રલાલ મહારાજ જુગલ સ્વરૂપે બિરાજે. આ મંડળીનું અપમાન નથી, માર્ગની રીતભાત છે. કારણ કે પુષ્ટિ સંહિતાનો ગ્રંથ કનુ બાપાએ 35 વર્ષ પહેલા બહાર કાઢ્યો અને પછી આપણા જીતુભાઈ અમદાવાદના મુંબઈના વૈષ્ણવ થકી આપણને 8-10 વર્ષથી 2 ગ્રંથમાં પ્રાપ્ત કર્યો. એટલે ઘણા વૈષ્ણવને આ ગ્રંથનું વાંચન હશે. એ વાંચનની અંદર આ બધું લખેલું હોય. કારણ કે એ લખેલું જ્યારે આપણે વાંચીએ ત્યારે જ ખ્યાલ આવે કે ગ્રંથની અંદર આ બધું લખેલું છે. અને કારણ કે આપણે તો આગે સે ચલી આતી હે, આગે સે ચલી આતી હે એમ ને એમ કર્યા કરતા હોય તો આપણને નવું લાગે કે મંડળીમાં 5 ને જ માળા બંધાણી. આ મંડળીનું અપમાન નથી, પણ મંડળીમાં આવા વૈષ્ણવ બિરાજે છે, એ વૈષ્ણવને દર્શન થાય. એના માટે પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલજીએ સ્વમુખે આજ્ઞા કરી છે અને એનું દર્શન આ વૈષ્ણવજનને કરાવવા માટે કે આપણી તેલ તિલકની હવે પ્રણાલિકા શરૂ થશે. તો તેલ તિલક તો મોહનદાસ કાણા વગર કોઈને પેલો હાથ પણ બોરવા નહોતા દેતા. પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલ પોતાની હાજરીમાં પેલો હાથ વળી પડે કેનો, તો કે પેલા તો મોહનદાસ કાણાનો પડે. કેમ મોહનદાસ કાણાનો? કારણ કે એ પણ પછી પ્રશ્ન આવે તો કે મોહનદાસ કાણા પેલા કેમ લે? તો કે મોહનદાસ કાણા જો એ તેલ ગ્રહણ કરે અને પછી બધા નિજજનો એ તેલનું ગ્રહણ કરે ને તો બધા મોહનદાસ કાણા જેવા જીવ અને એવો અધિકાર એને પ્રાપ્ત થઈ જાય અને એને પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય. અને આ સૃષ્ટિની અંદર આ 2 જ વસ્તુ આ ન્યારી સૃષ્ટિમાં છે. આ વલ્લભકુળમાં નથી. આ વસ્તુ વલ્લભકુળમાં નથી, ક્યાંય જોવા નહીં મળે. ઘણા વૈષ્ણવો કહે છે કે વલ્લભકુળમાં છે, પણ ક્યાંય નથી. તેલ તિલકની પ્રણાલિકા ફક્ત અને ફક્ત ન્યારી સૃષ્ટિના સેવકો યમુનાજીના નિર્ગુણ જૂથના જીવને માટે જ છે, બાકી કોઈનો અધિકાર. ક્યાંય તમે આટલા બધા
પ્રસંગો આપણે બધા વાંચીએ જ છીએ, બધાય વાંચનથી તૈયાર છે, કોઈ વાંચન વગર પણ નથી. પણ મેં કીધું એમ કોઈને આ નવું લાગે છે, પણ એમાં લખેલું જ છે, લેખા વગરનું કશું ન થાય ને એનો ખ્યાલ રાખવો એ વૈષ્ણવની ફરજ છે. એ વૈષ્ણવનું કર્તવ્ય છે કે આપણી ઠાકોરજીની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન થવું. હવે ત્રીજી વાત કે આ તેલ તિલક માં મોહનદાસ કાણાનો અધિકાર છે, એટલે તેલ તિલકનો શ્લોક બોલાશે એટલે પ્રથમ પણ એવા તાદર્શી ભગવદીઓ જે હશે એ જ તેલ ગ્રહણ કરશે અને ત્યાર પછી તેલ વંટાશે. આ રૈયા રાઘવ અમદાવાદમાં 4 પ્રસંગ બનેલા છે. એક ડોલોત્સવ મહાઉત્સવ, એક મહામહોત્સવ, બે વાર મહામહોત્સવ. એટલે અમદાવાદના આંગણે અમદાવાદમાં આ ખુલાસો ના હોય પણ ભગવદ ઈચ્છાએ જે કંઈ ઉપજ્યું એ કહ્યું છે. તો હવે આપણે દાસની આપણે વિનંતી પૂરી કરી અને આપણે તે તિલક કરશું. આપસે જે પુષ્ટિ સંહિતાની વાત કરી એનું સંશોધન ને પ્રકાશિત સર્વપ્રથમ કનુબાપાએ કર્યું તે તો આપણે સૌ બધા જાણે છે. તો આપસી જાણકારી માટે કનુબાપાના જીવનના છેલ્લો દશકોનું કાર્યક્ષેત્ર અમદાવાદ હતું અને એમની હાજરીમાં સાનિધ્યમાં અનેક ખેલ મનોજ કર્યા હતા. કનુબાપાએ કોઈ દિવસ આ વસ્તુનું કોઈ દિવસ ક્યાંય વર્ણન કર્યું નથી કે ઉલ્લેખ નથી કર્યો. બરાબર મુકેશભાઈ, કનુબાપાએ કોઈ દિવસ આ રીતનું માર્ગદર્શન હતું. અને કનુબાપા તો દુરાસા મુનિ હતા. થોડીક ભૂલ થાય તો ત્યાં બધા ગમે ચમર બધી ઝાંકી કાઢતા હતા. છેલ્લો દશકો સુયોગ કરતાં અમદાવાદમાં વધારે રહ્યા છે. કાર્યક્ષેત્ર જ અમદાવાદ હતું. અને કનુબાપાની આજે જે વાત કરતા હોય અને પુષ્ટિ સંહિતાની વાત કરતા કનુબાપાએ કોઈ વસ્તુ આ વસ્તુ અમને સમજાવી નથી, આપ જે કહેતા હોય. પણ આપશ્રીને કહું, અમારા માટે મંડળી સર્વોપરી છે અને ઠાકોરજી બિરાજતા હતા ત્યારનો તમે પ્રસંગ કહેતા હોય તો ઠાકોરજી બિરાજતા હતા ત્યારના જે વૈષ્ણવો હતા એમાં એવું અત્યારે એક છે કોણ છે? ઠાકોરજી જે બિરાજતા હતા ત્યારના વૈષ્ણવો, ત્યાંનું આચરણ કોઈનું છે? ઓળખી શકીએ છીએ? બરાબર છે. માટે એક જ વિનંતી છે તમારી કે અમારા અમદાવાદમાં અમારે મંડળી સર્વોપરી છે. કોઈ અમદાવાદમાં ભેદભાવના, બધા વૈષ્ણવ સરખા છે. ઠાકોરની વાત કરતા ઠાકોરજીએ પણ રાય અને રંગને એક સમાન ગણ્યા છે. એ વસ્તુ હકીકત છે. આપ શ્રી વઢવાણમાં જે કરતા હોય અમારે અમદાવાદને વઢવાણ નથી બનાવવું. આપને કળ જોડીને દંડવત વિનંતી સાથે કહું છું કે અમદાવાદમાં રહેવા દો. મંડળી સર્વોપરી છે. મંડળીમાં જે પહેલો નાનું બાળકો કે 80 વર્ષનો ત્યાંથી શરૂઆત કરો, ત્યાંથી છેલ્લે પૂરું કરો. અમારે કોઈ આ ભેદભાવ અમારામાં ના જોઈએ. કારણ કે આપને નોલેજ માટે કહું છું, વર્ષોથી અમદાવાદમાં વૈષ્ણવ સમાજ છે. વાંજા, કહારા અને માળિયાઓ એક હારે એક હંપીને કામ કરે છે વર્ષોથી. બીજા કોઈ ગામમાં જે છે ને આ એક સંપ નથી. અમારી એ મોટા મોટી સિદ્ધિ છે. એટલે અમને અમારી રીતે રહેવા દો. અમારા સંપને અનામત રહો. કંઈ ભેદભાવ કે આ કરશો નહીં. વઢવાણ રહેવા દો. અને અમદાવાદ તમને દંડવત વિનંતી હતા વિનંતી કરું. ફરીવાર આપ જ્યારે પધારો ત્યારે આ વસ્તુનો ખાસ ખ્યાલ રાખજો. આજે વિનંતી કરું તેથી વિનંતી નહીં કરું. વૈષ્ણવ માળા પહોંચી, એ વૈષ્ણવ માળા પહોંચી, વૈષ્ણવ માળા પહોંચી. ઓલી બાજુ લઈએ ને બધા કેમેરો કાઢી જ નહીં, ટ્રાયપોડ બધું કાઢી બધા સામ સામે તેલ તિલક કરશે પણ એમાં કેમેરો હોલશે પિક્ચર સમજાય. સમાજની અંદર ધર્મ છે એ આચરણ માટે છે, ધર્મ તર્ક માટે નથી. એટલે આપણે આનું કોઈ સોલ્યુશન ના હોય. એટલે જે કોઈ જેવું મનમાં થાય એને એવું દર્શન થાય. કર્યો ભુદરલાલ પોપટલાલ માવાણી, સમજો, ભુદરલાલ
પોપટલાલ માવાણી 2001માં મહેન્દ્રભાઈ, હું ભુદરભાઈ યાદ કરું હો. તો એ 2001ના મહા મહોત્સવ એટલે કે મનોરથની અંદર આ રતિલાલ લાલજી પરિવાર મારડિયા, આખો મારડિયા સમાજ, વાંઝા સમાજ ને 18 વરણ જે ઈ મનોરથમાં હાજર હતું. લાલા કાકા હોલ આખો પેર. કનુ બાપાએ જે સમજાવ્યું છે ને એ તો જગતમાં કોઈ નથી સમજાયું. કારણ કે કનુ બાપો એને ઉપમા આપી દાસે ઋષિની, અને જેટલા વરણના ધર્મગુરુ, જેટલા વરણના દાસ, એ ધર્મગુરુ બાપા પાસે આવતા. મુકેશભાઈ, એ ધર્મગુરુ બાપા પાસે આવે ધર્મનું સંવાદ સમજવા માટે. જે બીજા ધર્મનો સંવાદ સમજાવી શકતો હોય એવો ઋષિ, એવો આપણો પરમ ભગવદી તાદરસી કોટીનો વૈષ્ણવ, એ આપણા માર્ગની મેંડ પ્રણાલિકા રીતભાત આપણને ન સમજાવી હોય, સમજાવી હોય કે ન હોય, આપણને બધાને સમજાવેલી જ હતી, આપણા બધાના સમજણમાં જ હતી. પણ અમુક સમય, અમુક વર્ષોથી આ બધું પ્રણાલિકામાં ભેદભાવ રચાણો છે. આ પ્રણાલિકા હતી જ અમદાવાદમાં, આજે આ નવું નથી. પણ સુધારો થઈ ગયા પછી બદલાવ આવે ત્યારે આપણને નવું દેખાય. મને માફ કરજો, હું કોઈ મારા ગામની પ્રણાલિકા લઈને નથી આવ્યો, મારા ઘરની પ્રણાલિકા નથી. પ્રભુની આજ્ઞા કદાચ બાપાએ કહે છે બતાવ્યું નથી તો બાપા ભૂલી પણ ગયા હોય, કારણ કે એમની પણ ઉંમર હતી કદાચ. પણ એવી ભૂલ કાઢવા વાળો સૃષ્ટિમાં કોઈ રહીચો નથી, કોઈ બહેનો નથી. છતાંય કોઈને દેખાય તો બાપાની ભૂલ પણ હોય. પણ આપણે કોઈને નજરઅંદાજ નહીં કરીએ. આપણે તો માર્ગનો સિદ્ધાંત, પ્રભુની આજ્ઞા, અને ચોખ્ખા શબ્દમાં કીધું છે પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલજીએ કે માર્ગનો સિદ્ધાંત અને મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે એ ક્યારેય મારો ન હોય. તો આપણે તો એને વળગીને રહેશું. તો હવે આપણે તેલ તિલક કરશું. સિંગાર કલા મધ્યમ ચ તેલ અતિ પ્રિયમ ભવે સ્વામિની ચમ પ્રેમ પાત્રમ અવેણી તેલ સમારય. આ પાત્ર આ પ્રેમ રૂપસ્યામાં અરે તેલ પુષ્ટિ રસમ ભવે એક્યધામ વૈષ્ણવ કુરા પાનય રસગ્રહયતા. અપશ્ચાત એ માલા લિપિત્વામાં ચ ગ્રહિત્ય ભાવન દ્રશ્યતા મંડપ રાસ મધ્યમ ચ હે લૌકી ગતિવ. હવે જો આ પણ નવું લાગશે, અમદાવાદની અંદર રાસલોક પણ નથી બોલાતો. હસુભાઈ, કનુ બાપા પણ નહોતા બોલતા. પણ તે દિવસે લાલા કાકા હોલમાં 2001માં પરમ ભગવતી મહેન્દ્રભાઈ